ਪਿਓ ਬਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। महंगाई ते कांग्रेस का हल्ला बोल। पूरे पंजाब च कांग्रेसियों ने बोलिया महंगाई ते हल्ला। थां थां रोस मुजाहरे। ਚੱਲੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਜਾਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਾਟਾ ਖਿਡਾਰਨ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਵਾਇਰਲ। स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं हां तुहाडे नाल प्रिंस तागरा। अज के बुलेटिन का आगाज़ करांगे पंजाब कांग्रेस नाल जुड़ी हुई खबर दे नाल। पंजाब कांग्रेस से जारी कलेश दरमियान पंजाब कांग्रेस मुखी सुनील जाखड़ का वड्डा बयान सामने आया है। सुनील जाखड़ का कहना है कि जे उन्होंने हटन नाल पार्टी मजबूत होंदी है तो वह अपना अस्तीफा देने लई तैयार ने। काबिले गौर है कि कांग्रेस के कलेश उपर बनी 3 मैंबरी कमेटी वालों हाईकमान नूं सौंपी रिपोर्ट विच कांग्रेस का मुखी बदले जाने की सिफारिश है, जिस तो बाद सुनील जाखड़ का यह वड्डा बयान सामने आया है। तो एक मिनट, मेरे कहने का भाव है प्रगट सिंह जी ने जिस मंत्री का नाम लिया कि जिसने डबल कंपनसेशन ली है और खुला घूम रहा है, प्रगट सिंह जी को मैं बेनती करना चाहूँगा कि उस मंत्री के ऊपर राणा गुरमीत सोढी के ऊपर पंजाब सरकार के हुक्म से फ्रॉड का पर्चा दर्ज करवाया जा चुका है और आज नहीं पर्चा दर्ज हुआ। प्रगट सिंह जी के बयान के बाद पर्चा दर्ज नहीं हुआ, उनके ऊपर फ्रॉड का पर्चा 30 दिसंबर 2020 आज से 6 महीने पूर्व उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ, क्योंकि इस सारे मसले में इसकी परतें तब खुली जब उन्होंने तीसरी दफ़ा अपनी ज़मीन के ऊपर कंपनसेशन लेने का प्रयास किया। दूसरी दफ़ा उन्होंने करोड़ों रुपए का मुआवजा अपनी ज़मीन का, वो ज़मीन जो कि 1962 में सरकार ने एक्वायर कर ली थी, उसका मुआवजा उनके परिवार को दिया जा चुका था। करोड़ों रुपए 2013-14 में सुखबीर जी के नेतृत्व में उन्होंने लिया। उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही प्रगट सिंह जी मांगना चाहें, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनसे लें, क्योंकि उनके छत्र छाया में करोड़ों रुपए उनको दिए गए। 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले उनको किस चुंगल में फंसा के उनको ये गलत कार्रवाई में उलझाया गया, जिसका खामियाजा बात कर रहे हैं कि सारी रात रामायण पढ़ी। ये जो कमेटी बनाई गई है साहब, कमेटी इसी बात के लिए बनाई गई है कि पंजाब की कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। अगर किसी किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई किसी की शंकाएं हैं, तो उनको दूर करके नेतृत्व का मसला और कांग्रेस को मजबूत करने का फैसला किया जा सके। जहां आपने इतने दिन इंतजार किया है, मैं समझता हूं 2-4 दिन और इंतजार कीजिए। सर पोस्टर लग रहे हैं अलग-अलग नेताओं के, कितना जायज मानते हैं? आपको लगता है कौन सी बात है चल रही है वो जायज है? देखिए, कांग्रेस दफ्तर के बाहर लग रहे हैं सर, तो उसमें पोस्टर कांग्रेस के बाहर कांग्रेस के पोस्टर लगेंगे साहब। कैप्टन एक ही है। और बताइए साहब, टीम का कैप्टन 2 हुआ करते हैं क्या? और नवजोत सिद्धू के पोस्टर मंगता है पंजाब गुरु दी बेअदबियां का हिसाब। ठीक है साहब, बिल्कुल वो भी साफ दिया जाएगा साहब। उसके लिए क्यों, किसने मना किया है साहब? लेकिन चेहरा कैप्टन साहब ही है सर। देखो, चेहरा फैसला करने वाला अख्तियार मेरा नहीं है, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि ये फैसला करने के लिए ही कमेटी बनाई गई है। आप इंतजार कर लीजिए। आपसे पंजाब प्रधान
प्रधान है, जी। आपका भी पॉइंट ऑफ सर, व्यू कमेटी ने तो बहुत मैटर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं कमेटी को दे आया हूँ साहब। वही जानना चाहते हैं। आप देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं कमेटी से शेयर कर सकता हूँ, सड़क के ऊपर आपसे शेयर नहीं कर कमेटी ने सकता। भी कहा है कि कैप्टन साहब ही चाह रहे हैं उनकी हाँ, तो appointment आप अगर कमेटी, आपके पास रिपोर्ट है साहब, मैं रिपोर्ट अभी नहीं देख पाया। लेकिन आप एग्री करते हैं इस बात मैं से? समझता हूँ जो देखिए कमेटी ने अपने सुझाव, कमेटी ने सुझाव देने हैं सोनिया जी को, राहुल जी को। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾਰੀ ਤਕਰਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 40 ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 40 ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਪਟ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ 2019 ਤੋਂ 2020 ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 6 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਨਾਭਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है पंजाब का, परंतु उसका ट्रैक्टर, उसका खेत यहाँ पे पंजाब में है। आज ट्रैक्टर इस पेट्रोल पंप की तरफ मुंह नहीं किया जाता ट्रैक्टर का। वो लोग, इनके जो लाला रामदेव जी हैं, इलेक्शन से पहले कहा करते थे कि 35 रुपए का आप लोगों को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए क्या। उस 35 रुपए पेट्रोल डीजल की बात करके आज सेंचुरी लगाने की नौबत कांग्रेस वालों सारे देश में पेट्रोल और डीजल के विरोध में धरने लगाए जा रहे हैं और उससे कड़ी में अज जलंधर के कांग्रेस पार्टी वालों धरना लगाया है, जिसके MLA सांसद कार्यकर्ता मौजूद और मैं खुद भी शामिल होया, क्योंकि लगातार जो दी मोदी सरकार बनी है बार बार जी पेट्रोल और डीजल की कीमत में वाधा कर रही है। और पिछले मैं कहूँगा कि पिछले 5 महीनों 43 बार जी पेट्रोल और डीजल की कीमत इन्होंने बढ़ाई है
और 100 रुपए तो भी ऊपर दोनों ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਰੁਪਏ ਬੈਰਲ, ਜਿਹੜਾ 72 ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਲ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 70 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ UPA ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ 109 ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ 71 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 57 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ 10-12 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੈਰਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮਾਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਲੱਗਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ BJP ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਹਤਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੁਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ। ਬਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ 19% ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ ਤੇ 32 ਤੋਂ 34% ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਘਟਾਓ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, TV ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ 2022 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ BJP ਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਤੇ ਆਈ ਹੁਣ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ, ਪਿਓ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੱਭਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਆਜੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿਓ ਦੀ ਹੋਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਘਰ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਦਾ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਪਿਓ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਸਨਮਾਨਿਤ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓਗੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫੇਰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਖਬਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਟਾਵਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ मीडिया सामने कुछ बोलने लिए तैयार नहीं सन। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला के साथ आज बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापकों की मीटिंग थी। मीटिंग में क्या कुछ हुआ है जानते हैं ईटीटी टेट पास अध्यापकों के साथ। मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर काफ़ी लंबे समय तक मीटिंग चलती रही। क्या कुछ मांगे थी और क्या कुछ मानी गई है? देखिए, मीटिंग काफ़ी लंबा समय चली, 2 से ढाई घंटे जो मीटिंग चली उसमें शिक्षा मंत्री साहब विजयेंद्र सिंगला जी भी थे और शिक्षा सकत्तर साहब भी और डीसी साहब और सिविल प्रशासन जो वो सभी था उसमें। तो मीटिंग के बीच 3 बार जो ब्रेक हुई उसमें कॉमन सहमति बनाने की भी कोशिश की गई, जिन जिन मुद्दों पर जो भी मुद्दे हैं हमारे उन पर। लेकिन हमने जो लास्ट में यही बात हुई कि हम जो हमारा साथी टावर पे बैठा है उनके साथ डिस्कस करके इसमें क्या कॉमन सहमति बनती है या नहीं बनती, उसके बाद जो डिसीजन है आगे का लिया जाएगा। 15 तारीख का जो प्रोग्राम है वो दिया हुआ है पटियाले का, लेकिन उसके बाद उसके साथी के साथ बात करके फिर स्टेट कमेटी आपस में जो सुलह करेगी, विचार विमर्श करेगी, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन हाँ, सरकार ने पहलकदमी की है, एक कदम सरकार आगे बढ़ी है, इसमें से क्या निकल के आता है ये आने वाले दिनों में दिखेगा। क्या आप लोग जो टावर पे साथी चढ़ा हुआ है वो नीचे उतरेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं पहल एक कदम सरकार चली है, अब दूसरा कदम आपका है। क्या दूसरा कदम के चलते हुए क्या आप वो जो साथी है वो नीचे उतरेगा? देखिए, साथी के साथ हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी बोला कि डिस्कस करके
उसमें से क्या निकल कर आता है, वो साथी कितना सहमत है कितना नहीं, वो जब ये बात पता चलेगी उसके बाद स्टेट कमेटी में उसको डिस्कस किया जाएगा, फिर डिसीजन पर पहुंचा जाएगा। हाँ, जो साथी ऊपर बैठा है उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है ना, उसके साथ भी राय मशवरा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे हम ज़बरदस्ती नीचे वो साथी उतर रहता है या घर पे जाके कोई ऐसा वैसा काम कर लेता है तो उसकी जिम्मेवारी हमें जो चुकाना पड़ेगा, उसका जो बोझ है सारी। 15 तारीख का जो ऐलान था मुख्यमंत्री के घर का घेराव का, उसके लिए आपने क्या तय किया? 15 तारीख का जो ऐलान था उसके लिए जो हमने आपस में डिस्कस करेंगे और साथी के साथ बात करके, प्रोग्राम तो एक बार दिया हुआ है लेकिन डिस्कस करके उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। क्या लगता है जो आज मीटिंग हुई है किसी हद तक आपकी मांगे मानी गई हैं? देखिए, पॉजिटिव साइन तो है, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है, हम भी चाहते हैं कि कदम आगे बढ़ाएं, लेकिन डिस्कस करके आपस में जो हमारी 31 मेंबरी स्टेट कमेटी है उसमें डिस्कस करेंगे, जो साथी ऊपर बैठे उसमें डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके फिर निर्णय पर पहुंचेंगे। जो मेन मांग थी नौकरी की मांग के लिए आप चढ़े हुए थे, क्या लगता है आश्वासन दिया है नौकरी दी जाएगी? देखिए, आश्वासन तो उन्होंने दिया है, लेकिन हम जितना मांग रहे हैं उससे उतना वो नहीं है, लेकिन हाँ, हमने तो लास्ट पे बता दिया कि हम इतने पे हैं, तो आप थोड़ा सोचिए, डिस्कशन करिए, और हम भी डिस्कशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे शिक्षा मंत्री पंजाब विजेंद्र सिंगला आज पटियाला के सर्किट हाउस में बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापक और भी कई यूनियन हैं उनके साथ मीटिंग की गई है, लेकिन बेरोजगार ईटीटी टेट पास अध्यापकों के जो साथी है टावर पर चढ़ा हुआ है, इनका कहना है कि हम अपने साथी से अभी बातचीत करेंगे, लेकिन 15 तारीख का एक बड़ा ऐलान है मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव करने का, उसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन अभी तक जो ईटीटी बेरोजगार टेट पास अध्यापक है, इनका कहना है कि एक कदम सरकार चली है, अब दूसरा कदम हमारा है, हम अपने साथियों से बात करेंगे। पटियाला से कैमरामैन कवलजीत के साथ अविनाश कंबोज, इंडिया न्यूज़ के लिए। पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला के ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇਸ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤ ਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘਟ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਡਭਾਗੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ USA ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਵਾਈਏ। ਪਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ। तमाम खबरों लिए जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल।